بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جیسے کہ موضوع چل رہا ہے درمیانی بات کا، تو ادھر ادھر کی بات نہ کرتے ہوئے ہم ڈائریکٹ اپنے موضوع پہ آتے ہیں کہ درمیانی بات میں ہمیں کس اعتبار سے بات کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ایمان کی بات کرنا ہے اور دنیا سے بے رغبتی کی بات کرنا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بات کرنا ہے۔ تو ایسی بات خاص طور سے دھیان سے زیادہ کرنا ہے ہر مجلس میں کہ جو ہمارا ایمان جس سے جو بڑھ رہا ہو، ایمان میں اضافہ ہو رہا ہو۔ عام طریقے سے جو بالکل نئے ساتھی ہیں ان کو ہم درمیانی بات میں بٹھا سکتے ہیں۔ درمیانی بات میں بہت کم ساتھی اکثر ہوا کرتے ہیں، کہیں کہیں پہ بس ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ ساتھی ہو جائیں، ورنہ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جانے والے گشت والے ساتھی چلے گئے اور استقبال والے اپنے کام پہ ہیں، دعا والے اپنے کام پہ، تو بہت مختصر سے لوگ ہوتے ہیں۔ تو نئے ساتھی کو بھی بٹھا لیں، اس میں بات کرنے کا، مذاکرہ کرنے کا اس کو سلیقہ آئے گا۔ چلیے پھر آگے چلتے ہیں کہ کس اعتبار سے بات کرنا ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے جو زمین بنائی ہے، اب ہم دھیان دیں، اگر غور و فکر کریں زمین کے اوپر، تو کتنی لمبی چوڑی زمین ہے۔ بہت سارے لوگوں کو کہتے سنا ہے ہم لوگوں نے کہ ارے بھائی ہم سے بات نہ کرو، ہم نے دنیا دیکھی ہے۔ لیکن حقیقتاً کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے دنیا دیکھی ہے؟ زمین کے ایک حصے میں خشکی ہے دنیا میں اور 7 حصے میں پانی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اتنی لمبی چوڑی زمین کو اگر اس کا موازنہ کریں سورج سے، تو سورج کے مقابلے میں زمین کی حیثیت کیا ہے؟ کہ بہت بہت مختصر، بہت چھوٹی سی۔ اگر سورج کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی زمین پہ آگے گرے تو پوری زمین کو تہوبالا کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر زمین اللہ رب العالمین نے پانی کے اوپر ٹکا رکھی، سمندر کے اندر، سمندر کی اوپری سطح پہ زمین رکی ہوئی ہے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ آپ پانی کی بالٹی میں مٹی کا ڈلا ڈال دیں، تھوڑی دیر کے بعد گھل جائے گا، اور سب سے پہلے تو وہ اندر بیٹھ جائے گا، پھر دھیرے کر کے گھل جائے گا۔ لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سمندر کے یعنی پانی کے سطح کے اوپر جیسے دودھ کے اوپر بالائی جمی ہوتی ہے، ایسے ہی زمین کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اور یہ ادھر ادھر ہلے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میخیں ٹھوک دی گویا کہ پہاڑ زمین کے اوپر بنا دیے، گویا کہ میخیں ٹھوک دی، تاکہ جیسے کسی ٹیبل کے اوپر جب کاغذ رکھتے ہیں تو وہ ہوا میں اڑ نہ جائے، اس کے اوپر پیپر ویٹ رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ، ایسے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، پھر پہاڑوں کے میخوں کو ٹھونک دیا تاکہ زمین ادھر ادھر ہلے۔ اور اس زمین کے اس نظام کو قائم کیا، اور پھر اس کے اوپر سورج کے نظام کو قائم کیا، چاند کے نظام کو قائم کیا۔ سورج کے بارے میں آتا ہے کہ زمین سے کروڑوں گنا بڑا ہے اور کروڑوں میل کلومیٹرز کی دوری کے اوپر ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی شدید حدت پھینکتا ہے، اتنی تیز گرمی پھینکتا ہے زمین کے اوپر کہ گرمی کے موسم میں جاندار جھلسنے لگتے ہیں۔ باہر نکلنے والے، جو زیادہ تر باہر کام کرنے والے ہیں، گرمی کے موسم میں کیا حال ہوتا ہے ان کا؟ چہرے کالے پڑ جاتے ہیں۔ تو آخر سورج کے اندر یہ حدت، یہ گرمی کس نے پیدا کی؟ اور سورج کو مقررہ وقت کے اوپر کون غروب کر رہا ہے اور کون طلوع کر رہا ہے؟ کس صدہا سال سے، ہزاروں سال سے، شاید لاکھوں سال سے چلا آ رہا ہے یہ کہ سورج اپنے وقت مقررہ پہ طلوع ہوتا ہے اور وقت مقررہ پہ ڈوب جاتا ہے۔ آخر یہ کس کے حکم سے کر رہا ہے؟ کسی دن سورج کا دن چاہے کہ چلو بھائی آج میں نہیں نکلوں گا، میں تھک گیا ہوں اتنے دن نکلتے نکلتے، تو کیا بھائی وہ اپنے دل سے رک سکتا ہے کہ آج میں نہیں نکلوں گا، میں تھک گیا ہوں؟ نہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے، اس کے اوپر کوڑے مار مار کے اس سے نکالتے ہیں، کوڑے مار مار کے کہتے چل طلوع ہو۔ سورج کہتا ہے اللہ میں تیری اسی گنہگار مخلوق کے اوپر طلوع ہونا نہیں چاہتا، فرشتے کہتے نہیں تجھے طلوع ہونا پڑے، اللہ کا حکم ہے، چنانچہ وہ طلوع ہوتا ہے اور پھر وقت مقررہ پہ پھر ڈوب جاتا ہے۔ پھر روزانہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، اللہ نے ایک نظام قائم کر دیا ہے۔
सूरज में कैसी शदीद हिद्दत है, इतनी तेज गर्मी है, और उसी की उधार ली हुई रोशनी चांद के पास आती है, यानी मुनाकिस होके जो चांद की रोशनी है जब वो हम पे पड़ती है, यानी रात में जब चांद निकलता है, जब चांदनी मिलती है तो चांदनी कैसी होती है, एकदम ठंडी ठंडी होती है। तो ये अल्लाह का एक अजीब निज़ाम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बना के रखा है। हम लोग इसके बारे में समझ नहीं पा रहे दोस्तों। कितने सारे सितारे अल्लाह ताला ने लगा दिए, सूरज, चांद, सितारे सारे के सारे हवा में लटके हुए हैं। अगर क्या ये गिर भी तो सकते हैं ज़मीन पे, छोटा सा तिनका लें आप, ऊपर से छोड़ में नीचे आ जाएगा, लेकिन इतने बड़े बड़े चांद सितारे रुके हुए, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दे दिया अपनी जगह पे, चल फिर भी रहे हैं और टंगे हुए, गिरते नहीं हैं। एक एक सितारा ज़मीन के मुकाबले में लाखों, करोड़ों या शायद अरबों गुना बड़ा। कुछ सितारे तो इतने बड़े हैं कि ज़मीन के एतबार से वो अरबों गुना बड़े हैं। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि कुछ सितारों की रोशनी तो अभी तक ज़मीन पे पहुँची भी नहीं, यानी हज़ारों साल हो गए दुनिया को बने, लेकिन अभी तक कुछ सितारे ऐसे हैं जिनकी ज़मीन तक रोशनी भी नहीं पहुँची। तो कितनी दूरी पे होंगे वो सितारे? कभी गौर किया दोस्तों? कभी ध्यान दिया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सितारों के एक झुरमुट बना दिया। उन झुरमुट को क्या कहते हैं? कहकशां, गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी शायद हम लोगों के सबसे नज़दीकी गैलेक्सी है, और एक एक गैलेक्सी में, एक एक कहकशां में कितने सितारे होते हैं? लाखों, करोड़ों सितारे एक गैलेक्सी में होते हैं। और एक सितारा ज़मीन से कितना बड़ा होता है भाई? ज़मीन के मुकाबले में एक सितारा करोड़ों और अरबों गुना ज़मीन से बड़ा होता है। और एक गैलेक्सी में लाखों करोड़ सितारे होते हैं। और बहुत सारी ऐसी गैलेक्सीज को मिलाकर, यानी वही एक गैलेक्सी नहीं है, ऐसी कहकशाएं, ऐसी गैलेक्सीज करोड़ों अरबों हैं यूनिवर्स में। लाखों यूनिवर्स में घूम रही हैं कहकशाएं, और ऐसी बहुत सारी कहकशाओं को मिला के अगर हम चाहें कि उनकी गिनती कर लें तो दोस्तों गिनती नहीं कर सकते। किसी ने पूछा कि बताओ आसमान पे कितने सितारे हैं, तो जवाब देने वाले ने कहा जितना मेरे सर में बाल हैं उतने ही आसमान में सितारे हैं। अब ये तो एक मुहम्मिल सा जवाब है, ना किसी के सर के बाल गिने जा सकते हैं और ना ही सितारे गिने जा सकते हैं। तो उन सितारों को बनाने वाला, और इतने बड़े बड़े सितारों को बनाने वाला और उनको रोशन करने वाला दोस्तों खुद हमारा रब्बुल आलमीन कैसी कुदरत वाला, कैसी अजमत वाला, कैसी ताकत वाला होगा, खुद कितना बड़ा होगा जो इतने बड़े बड़े सितारों को उसने पैदा फरमा दिया है। कभी हमने गौर किया दोस्तों? ध्यान देने की बात है। वो रब्बुल आलमीन जिसने हर सितारे में अपनी अलग रोशनी रखी, आखिर ये रोशनी कहाँ से आ रही है? आखिर सूरज को ये हिद्दत और ये गर्मी और ये रोशनी कहाँ से मिल रही है? कभी हम अगर गौर से बैठे ध्यान दें तो बात समझ में आएगी कि ज़रूर इसको कोई चलाने वाला है, ज़रूर इसका कोई सिस्टम है, और ज़रूर अपनी कुदरत से कोई शख्स कोई इसको चला रहा है, और वो यकीनन सुपर पावर है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन है। किसी आम इंसान के, जिन्नात के, फरिश्ते के बस की बात नहीं है कि वो इस निज़ाम को चला सके, क्योंकि ये अपने आप नहीं बन सकता। हर चीज़ का कोई ना कोई बनाने वाला दोस्तों हुआ करता है। इसी तरीके से इस दुनिया को, इस ज़मीन को, इन चांद सितारों को, इस सूरज और ये बादलों को, हवाओं को बनाने वाला कोई ज़रूर है। अगर हम उसकी तक रसाई हासिल कर लें तो दोस्तों बात समझ में आ जाएगी, बात समझ में आ जाएगी, और उसकी कुदरत, उसकी अज़मत हमारे दिलों में तभी जागुज़ी होएगी। अभी तो हमें ये लग रहा है कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत ये कर कौन रहा है? अल्लाह कर रहा है। अल्लाह के हुक्म से सब कुछ हो रहा है। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और दुआओं में हमें ज़रूर याद रखा करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी हो, नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम
ورحمۃ اللہ